नवाज शरीफ कह रहा है, जोर से कह रहा है, चौथी मर्तबा वजीर आजम का आजम लेके आया है। याद रखो, इस मुल्क के लिए खिदमत का विजन नहीं है, उसके पास जज्बा नहीं है, इस्तेहकाम लाने के लिए आजम नहीं है, वो दीन पे यकीन करता है। लेकिन याद रखना, 8 तारीख को इंशाल्लाह आपके प्लेनर्स की तरह आपका दीन गलत साबित होगा, आवाम आपको शिकस्त देगी। बिलावल कह रहा है मैंने हुकूमत बनवानी है। याद रखना बिलावल, पाकिस्तान की अवाम फॉर सेल नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जाग उठी है, खल्क़ खुदा जान चुकी है, आइंदा दीनों की हुकूमत नहीं आएगी, हुकूमत बनेगी तो अवाम के ताउन से, वोट से और हिम्मत से इंशाअल्लाह बनेगी। हम अपने कप्तान के साथ रहेंगे हर मुश्किल में, रहेंगे हर मुश्किल में, पाकिस्तान की जान जाएगी। खल्क़ खुदा ने न रोकना, जब जब खल्क़ खुदा को रोका गया मुल्क में तबाही आ जाती है। आप लोगों ने बर्दाश्त बहुत किया, एक बार फिर बर्दाश्त करना, लेकिन वोट देना आपका आईनी जमहूरी हक है, उसका पहरा देना आपका बुनियादी हक है। अपना वोट चोरी होने न देना, अपना विजन चोरी होने न देना। मेक श्योर करो इस मर्तबा कोई गासिब आपके हक पे न डाका डाले। खान जेल में जरूर होगा, लेकिन उसका हर टाइगर फोर्स बाहर है, अपने वोट का दिफा करना चाहे। इस मर्तबा दिलों की हुकूमतें नहीं बनेगी। बड़ा बड़ा कहते हैं ये आजाद खड़े, कौन कहता है ये आजाद खड़े? अरे ये खान के टाइगर खड़े। आपका हमेशा एम्पायर मिला के साथ मिला के खेलने की आदत है। खान की अंडर 19 टाइगर फोर्स इंशाल्लाह इन सारी 14 के 14 पार्टी को इबरतनाक शिकस्त देगी इंशाल्लाह। याद रखो, खान साहब के सिर्फ 2 अल्फाज होते हैं, क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, आईन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, पार्लियामान की सुप्रीम होने पे यकीन रखते हैं। खुदा की हकमियत के बाद हुकूमत बनना अवाम के वोट से आता है, यही खान का विजन है। इस खान के विजन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जाग उठी है। ये वो वक्त नहीं है कि बंद कमरों में फैसले होंगे अवाम के तकदीरों के। बस वो फैसला था जो हुकूमत गिरानी थी, गिरा चुकी है। अब जितना बचा कचा था, जिन्होंने आग बुझानी थी वो आग नहीं बुझा सके। चीफ जस्टिस से भी हमारा शिकवा है, नवाज शरीफ के वकील पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के वकील बन के केस करते हैं। चीफ जस्टिस ने भी उनसे नहीं पूछा कि मेरी अपनी जजमेंट है, कोई गैर वकील इलेक्शन कमीशन का या सरकारी इदारे का केस नहीं कर सकता। हमने फिर भी बर्दाश्त भी करते हैं, इत्मीनान भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन 8 तारीख खान का विजन बोलेगा इंशाअल्लाह। तस्लीम वाले की वोट होगी इंशाअल्लाह, खान का वोट होगा। निशान आपने लिया ये सोचते हुए अवाम कंफ्यूज हो जाएगी, यही आपकी गलती है। इस अवाम को खान साहब कहते रहे आप पीर बकरियां समझते हैं। आप कहते थे कि ये अवाम नहीं है, जिंदा लाशें सामने खड़ी हैं। अब ये अवाम जिंदा लाशें नहीं है। देखना है तो देख ले, ये बड़ा ये जो मजमा है देख ले, इतना मजमा तो क्या इसके 25% अगर ये 14 पार्टियां इकट्ठा बना के रखे, हम सारों के सारे विड्रॉ हो जाएंगे। जब खल्क़ खुदा बोलती है तो रास्ता कोई नहीं बना सकता, रोक सकता। खान साहब जेल में आपके लिए, एक एक मिनट आपकी आजादी के लिए। खान पे बोगस कैसे बने,
سارے بوگس کیسز، ہر بوگس کیس، وہ کیس بھی کہ ایک گملہ ٹوٹا تو خان پہ کیس، الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے دو بندوں کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. خان صاحب زمان پارک بیٹھے ہیں، کہتا ہے نہیں جھگڑا ان کا نہیں ہوا، عمران خان صاحب کی سازش سے ہوا اور ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے. ایسے کیسز بھی ہم نے عدلیہ پہ اعتماد کیا، ہم نے بولا پھر بھی ہم آپ کے کورٹ میں آتے ہیں، ہمیں بیل کے لیے پیش ہوتے ہیں. ہر مرتبہ کہا ہمیں اجازت دے، کورٹ میں پیش ہونے کے بجائے سیکیورٹی رسک بہت ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے کہو. ایک آرڈر میں لکھا گیا ثبوت لاؤ، آپ چل نہیں سکتے. ویل چیئر کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا گیا. یہ سب کچھ برداشت کیا. اب خلق خدا کی بولنے کی دن ہے، ان کو نہ روکنا. اگر یہ روکا گیا عوام برداشت نہیں کرے گی. یاد رکھنا، صبر تحمل سے کام لینا ہے. آپ کے مخالفین آپ کو اشتعال دلائیں گے، مشتعل نہ ہونا. یہ ملک ہمارا ہے، اس کا ہر ادارہ ہمارا ہے، ہم اس کے احترام کرتے ہیں، ہم اس کے آرڈر کے پابند ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آئین کو مقدم رکھنا آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی، اداروں کی، اور جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے تاکہ عوام اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے. انشاءاللہ تعالی دخان سے بوشن اگست سے دے، دخان سے بواس ہر کور طرح سے دلے دے ستاسو دا جذبہ دا ظاہر کئی کہ انشاءاللہ دخان سے بوشن بمخ پوڑان دیزی. زو داغت نمائندہ پہ حیثیت ستاسو تا یو درخواست کوما دا حکومت ختم دون رستو کم رجیم چینج ششوے ہو او کم ڈھیلون بیا شروع شو او سولہ پاچھا آگرے وے دا غی پی ڈی ایم نمو آغی دا ملک دا ترکہ سوچ نو کھڑے خود آغی ٹوٹل سوچ داؤ چھے یوہ پارٹی آئسولیٹ کی دا سیاست نے لری کی عمران خان ڈسکوالیفائی کی 203 کی سنہ پہ جوڑ کی او پہ جیل کے بند کی. خو الحمدللہ دا اللہ پر رحم و کرم سرا عمران خان سے پرونم دا عوام پہ ذہن کیوں ننم دے او انشاءاللہ تا حیات پہ عمران خان دا عوام پہ ذریعہ کی. عمران خان صاحب دپار دیوے مونگ پٹا کر آخ کا مونگ دا سیاست دا آؤٹ کو. والحمدللہ عمران خان رائندہ نم نہ دے، عمران خان صرف بانی چیئرمین نہ دے، عمران خان پا پاکستان کے الحمدللہ نوس دے یو نظریے نم دے و انشاءاللہ دقا نظریہ با کامیابی کی. عمران خان صاحب نظریہ مختصر دا، آغا دادا چھے مالدار با او غریب یو شانی، کمزوری با خمونا تحفظ کی گی او زورور با دا قانون لاند رازی. پاک تاریخ با تاسو پیسلہ کوئے، تاسو دا خپلو بچو دا پارا کم پاکستان گوارائے، آزاد خود مختار اسلامی جمہوری یا آغا چی دی یو افٹر بل رازی او دی وی زبا وزیر اعظم ما او زبا سلورما پیرا بینما او بل وی زبا آزاد میلاوما او زبا حکومت جوڑوم. پاکستان غلام نے تجربی خط میں پاک تاریخ پا خط کے خدا زمار سر امدہ آمد دے جسنگ خان سے خپل خاندان تنل ورکڑی زمار سر ام کول دے زمارون بئی زماوری بئی خدار سے دی کہ لوکل گورنمنٹ دے کہ ایم پی اے دے کہ ایم این اے توب دے دا با زما دا خاندان او دوری رون او درونو نہیں دا با ٹول ستاسو پلاس پر تقسیم کی. انشاءاللہ پاک تاریخ چوٹو شی نو پا نو تاریخ پا نوے پاکستانی انشاءاللہ تعالی پا نوے پاکستان کے بتاسو پیسہ لکوائے پاک تاریخ
دا چور دا لوټېرې بیا وایي مونږ ته چور وایه تاسو ته چور نه وایي نو څه نوم درته ووایو دا اربونو کیسونه د بدعدوانۍ د اربونو کیسونه په یوه میاشت کې دننه چا ختم کړي دي دوی د ټولو نه زیات د کرپشن الزامات په چا دي په دوی د ټولو نه غټ د ملک غټه کابینه چې په هغې د ټولو نه زیات نقصان شوی دی هغه د چا و هغه د دیو ډالر د ټولو نه زیات د چا په وخت کې ختلی دی روپۍ د ټولو نه زیاته د چا په وخت کې کمزوري شوې ده مهنګایي د چا په وخت کې د ډېره زیاته شوې ده د پاکستان د گرین پاسپورت قدر به انشاءالله عمران خان صاحب رستور کوي او د هغه پارټي او تاسو به رستور کوئ انشاءالله تعالی تاسو څخه وایي د ټولو نشه خلکو نښې دي ما د یو کس ته وی مې تا د پګړۍ کار نه دی کړی د پګړۍ نشان به دې نه په چا چې خان صاحب احسانات کړي وو او کام چې خان صاحب راوستي وو ټول وتښتېده انشاءالله آئندہ بلوٹی نہیں اور انشاءاللہ آئندہ بدلوٹو سیاست تم نے تسالی سے آتا ہے دی پیری بدا خان سے ٹائیگر پوسٹ پر پارلیمان کی انشاءاللہ تعالی دی حالا کوشش کری وہ انشاءاللہ نئے اغسطی شی اور نا اگر سیل لپارا دی انشاءاللہ تعالی آقا بدا خان سے ویژن مخ پوڑان دی گئی جماعت آستا یو درخواست ہے او زه بار دا وایم زمونږ او د دې دکه یو فرق دی او هغه دا دی چې د دې سیاست ځان له او د خان سیاست د عوام دپاره دی که تاسو د عوامو سیاست هغه ویژن غواړئ نو خپل اختلافات بلاو کړئ په دغه ورځ دپاره صرف په ذهن کې د خان صاحب ویژن کېدی دا کېدی چې خان صاحب خالص مخلص ستاسو د ازادۍ ستاسو د ملک خود مختارۍ د دې جمهوریت د بحالۍ د ایمان د مضبوطۍ د قانون د بالادستۍ د عدلیې د ازادۍ دپاره په جیل کې دی مهرباني وکړئ د هغه د دې ویژن دپاره کار وکړئ یو تاسو ته زما درخواست دی سپیشل د بونیر په خلکو خان صاحب یو خاص اعتماد کړی دی چې ما له چیرمني راکړې ده خو زه همیشه دا وایم خان صاحب چیرمین وو خان صاحب چیرمین دی او انشاءاللہ خان صاحب بتا حیات چیرمین ټول به د هغه د ویژن مطابق چلیږو ټول به د هغه د ویژن مطابق چلیږو خو په دې کرسۍ دته نن ناست ستاسو دارور دی مهرباني وکړئ د هغه د اعتماد دپاره کوشش وکړئ چې دا ټول سیټونه په بونیر کې موږ په ډېر اکثریت باندې کامیاب کړو چې خان صاحب په وړاندې خو به موږ وایو خو چې دا ټوله میډیا دا رپورټ کړي چې واقعي خان صاحب مخکې چې په چا اعتماد کړی و هغې خو د پګړۍ کار ونه کو او غلط یې وکړو خو دې پیري بونیر به انشاءالله د پګړۍ اصل کار کوي د خان صاحب اعتماد به بحالوي زه په اخره کې ستاسو شکریه ادا کوم او یو پیر بیا تاسو ته دا درخواست کوم چې د الیکشن په ورځ په ټوله ورځ په خپل پولنګ سټیشن کې وساتئ خپل نشانونه وپېژنئ تر هغې د پولنګ سټیشن نه مه راځئ تر څو چې تاسو خپل فارم نه اخیستی او د خپل ووټ پیره ورکئ د هغې تحفظ وکئ چې ستاسو نه څوک ټاپې ونه وي ستاسو نه څوک انشاءالله د سیکیورټي فورسز به ولاړي د هغې سره تعاون وکئ چې څوک پیټی ونیسي دا تاسو حق دی او انشاءاللہ تعالی په 8 تاریخ چې الله کوي او تاسو متحد اوسئ انشاءاللہ په ټول پاکستان کې به پاکستان تحریک انصاف په 2/3 میجارټي راځي